नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 2020-21 पासून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांनी भौतिकशास्त्र या विषयासाठी 12वी वर्गासाठी नवीन अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे व नवीन मूल्यमापन पद्धतीमध्ये तुमच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये सर्वात महत्त्वाचे जे प्रश्न किंवा बदल असतील ते आहे LAQ, लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। हा प्रत्येक प्रश्न 4 मार्कासाठी विचारला जातो। यामध्ये दोन प्रकार असतात, एक तर 4-4 मार्काची थेरी, दोन प्रश्न असे असतील ज्यामध्ये 4-4 मार्काची थेरी विचारली जाईल आणि 3 प्रश्न असे असतील की ज्यामध्ये 2 मार्काची थेरी 2 मार्काचा प्रॉब्लेम, म्हणजे एक तर 4 मार्काची थेरी एक प्रश्न किंवा 2 मार्काची थेरी आणि 2 मार्काचा प्रॉब्लेम। तर चला बघूया की लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, 12वी बोर्डाच्या क्वेश्चन बँक मधील भौतिकशास्त्र या विषयाचा चॅप्टर नंबर 14 ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर या धड्यातील जे प्रश्न प्रकार आज आपण बघणार आहोत ते आहे लॉंग आन्सर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जे की 4 मार्कासाठी बोर्डामध्ये विचारले जातात। तर पहिला प्रश्न बघूया। काय आहे पहिला प्रश्न? विथ द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट and hence discuss any two characteristics of photoelectric effect। म्हणजे प्रश्न काय आपल्याला? एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट याची आकृती काढायची आणि त्या आकृतीचं वर्णन करायचं प्रत्येक भागाचं। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ते एक्सपेरिमेंटल सेटअपची आकृती ही याप्रमाणे आपल्याला काढावी लागेल। या आकृतीला परीक्षेत 2 मार्क असते, 1 मार्क आहे। सो सी हियर व्हाट दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसिस्ट ऑफ। इट कंसिस्ट ऑफ एन इवॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब G having a side tube, ही साइड ट्यूब आहे, with quartz window W at its end। In an evacuated glass tube there are 2 electrodes, one is emitter made up of material whose photoelectric effect is to be studied. Other electrode whose function is to collect the charge carrier is called collector plate. There is a source of light S which emit the light waves of very high frequency, means it will emit the light waves of very low wavelength, that is wavelength of incident radiation lambda should be less than or equal to 10 to the power minus 7 meter। And when light rays, such ultraviolet radiations, they were allowed to incident on the emitter, then from the emitter photoelectrons are emitted which are negatively charged particle। हे झालं evacuated glass tube च्या बाबतीत। Here we are having a voltage divider arrangement or variable potential source, यालाच काय म्हणतात? potential divider arrangement। What is the use of potential divider arrangement? With the help of potential divider arrangement, you can apply any potential difference within the limit of 0 to V volt between collector and that of emitter. Between collector and that of what? Emitter. Remember, potential difference applied between collector and emitter, it can be measured with the help of a voltmeter। And here we are having a commutator key। हे बघा इथे लिहिलेलं आहे commutator key। या commutator key चा यूज काय? Due to commutator key, collector may be given positive potential with respect to emitter or it may be given negative potential with respect to that of what? Emitter। लक्षात असू द्या मित्रांनो, when collector is given positive potential with respect to emitter and ultraviolet radiations are allowed to incident on emitter, these emitted photoelectron they get, because collector is given positive potential, emitted photoelectron which are negatively charged particle, naturally they get accelerated towards the collector। म्हणून any positive potential given to the collector with respect to emitter, that potential is called as accelerating potential because it will accelerate the electron towards the collector। या उलट जर कलेक्टरला निगेटिव्ह पोटेन्शियल दिलं विथ रिस्पेक्ट टू इमिटर, विथ द हेल्प ऑफ कम्युटेटर की कलेक्टर मे बी गिवन निगेटिव्ह पोटेन्शियल विथ रिस्पेक्ट टू दॅट ऑफ इमिटर, तर या कंडिशनमध्ये काय होईल? द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच आर निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल देअर मोशन इज रिटार्डेड, म्हणजे ते इलेक्ट्रॉन
परत इमिटरकडे रिपेल केले जातील. सो a negative potential given to the collector with respect to emitter is called retarding potential, as it retards the motion of photoelectron back towards the emitter. Back towards what? The emitter. Now, when photoelectrons, they are attracted by collector. When collector is given positive potential with respect to emitter, photoelectrons are accelerated and there is a flow of photoelectric current. So that photoelectric current, it is measured with the help of microammeter. Micro का use करता इथं, कारण photoelectric current is very small. Photoelectric current is what? Very small. So this is all about. तर हे सगळं या आकृतीला 1 मार्क आणि या आकृतीचा जो डिस्क्रिप्शन आपण प्रत्येक भागाचे डिस्क्रिप्शन लिहिलेलं आहे, हे बघा इथं पॉईंट वाईज तेच पॉईंट आहे अगदी जे आपण आता डिस्कस केलं की प्रत्येक इन्स्ट्रुमेंटचा एक सेंटेन्स एक वापर काय आहे तो तुम्हाला परीक्षेत लिहायचा आहे थोडक्यामध्ये. आलं लक्षात? तर 1 मार्क आकृती आणि 1 मार्क काय झालं त्या एक्सपेरिमेंटल सेटअपचं डिस्क्रिप्शन. आता उरलेलं काय की 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला काय करायचे आहे, एक्सप्लेन करायचे आहे. वी हॅव टू एक्सप्लेन द 2 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय युजिंग दिस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. तर पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स जी आपल्याला एक्सप्लेन करायची आहे ती काय की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू झिरो इट इज डिफरंट फॉर डिफरंट मटेरियल, हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. लक्षात असू द्या मित्रांनो की जे फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन φ0 असतो इट इज कॉन्स्टंट फॉर गिवन मटेरियल ऑफ इमिटर प्लेट. φ0 is constant. φ0 is constant for given material of emitter plate, and if the frequency of incident radiation is decreased, बघा इथं ke max, maximum kinetic energy of ejected photoelectron is equal to h nu minus of φ0. हा आपला आइन्स्टाईनचा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आहे. इथं हा जो φ0 आहे हे काय आहे, φ0 is constant for given metal of which that emitter plate is made up of. Also we know Planck's constant h is also constant. म्हणजेच काय, if we decrease the frequency of incident radiation म्हणजे न्यू जर मी डिक्रीज केलं तर कशात काय होईल, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इट विल गोज ऑन डिक्रीजेस. याचा अर्थ जर फ्रिक्वेन्सी मी ही कमी करत गेलो आणि शेवटी मला न्यू इक्वल टू न्यू झिरो, या न्यू झिरोलाच काय म्हणतात थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, वेअर मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स इक्वल टू व्हॉट, झिरो. तर लक्षात असू द्या मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, इट डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. सो मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, इथं बघितलं आपण, इफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीज देन व्हॉट हॅपन्स टू द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इट विल डिक्रीजेस टिल it becomes zero for certain frequency nu zero. म्हणजेच at nu equal to nu zero ke max equal to काय असतं, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू झिरो. म्हणून तो आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन काय होतो, झिरो इक्वल टू h इंटू, आता न्यूच्या जागेवर काय लिहायचं आपल्याला, न्यू झिरो, तरच हे कायनेटिक मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी काय लिहितील आपल्याला, झिरो. सो झिरो इक्वल टू h न्यू झिरो मायनस φ0 और φ0 इक्वल टू h न्यू झिरो. आता या इक्वेशन 1 वरून आपल्याला काय सांगता येईल की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज रिलेटेड टू दी वर्क फंक्शन, म्हणजेच φ0 विच इज इक्वल टू h न्यू झिरो, मीन्स दिस थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज रिलेटेड विथ वर्क फंक्शन and work function is constant for given metal, means work function is different for different metal. Ultimately it means याचा अर्थ काय, threshold frequency is different for different metal. Threshold frequency is different for different metal. हे झालं आपलं पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स जी परत एका मार्कासाठी आपल्याला एक्सप्लेन करायची, ती कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहे बघूया आपण. पुन्हा दुसऱ्या कॅरेक्टरिस्टिक्सला एक्सप्लेन करण्यासाठी आपण आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हाफ mv मॅक्स स्क्वेअर इक्वल टू h न्यू मायनस ऑफ φ0. आपल्याला माहिती आहे h न्यू हे काय, एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, आणि φ0 काय, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. आता या इक्वेशन 2 मध्ये राईट हँड साइडला 2 टर्म आहे. पहिला टर्म आहे h न्यू आणि दुसरा टर्म काय, φ0, अँड बोथ दीज टर्म दे डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेन्सी अँड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन. याचाच अर्थ
The term on left hand side, which is the maximum kinetic energy, it depends only on frequency, but it is independent of intensity of incident radiation. आणि हेच आपलं दुसरं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा दुसरा काय. आता दुसरा प्रश्न बघा, काय दुसरा प्रश्न. स्टेट आइन्स्टाईन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. आइन्स्टाईनचा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशनचा स्टेटमेंट द्यायचं आहे. Explain all the characteristics of photoelectric effect on the basis of Einstein's photoelectric equation. म्हणजेच आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशनचा वापर करून फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टच्या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला एक्सप्लेन करायच्या आहे. सो व्हॉट इज आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन? इट इज के मॅक्स इक्वल टू एच न्यू मायनस ऑफ फाय झिरो. ke max equal to h nu minus of phi 0, where ke max is maximum kinetic energy of emitted photoelectron. H nu, it is the frequency of incident radiation, and phi 0, it is the photoelectric work function of metal of emitter plate. आता आपण या इक्वेशनचा वापर करून एक एक कॅरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करायचा प्रयत्न करूया. तर बघा मित्रांनो, पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला की फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर होण्यासाठी काय कंडिशन असते हे इक्वेशन वरून आपल्याला प्रूव्ह करता येईल. सो द फोटोइलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन phi 0 इज कॉन्स्टंट फॉर गिवन इमिटर प्लेट. आपल्याला माहित आहे phi 0 इज कॉन्स्टंट फॉर व्हॉट? गिवन इमिटर प्लेट. अँड द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इफ इट इज डिक्रीज. जर मी फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन हे रिड्यूस केलं तर काय होईल? देर मस्ट बी ए डिक्रीज इन what? There must be a decrease in what? Maximum kinetic energy of emitted photoelectron. आता आपण बघितलं आइन्स्टाईन्स इक्वेशन काय? ke max equal to h nu minus of phi 0. phi 0 हा कॉन्स्टंट आहे, h कॉन्स्टंट आहे. न्यू डिक्रीज केलं तर मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी ही काय होते? डिक्रीज होते. अँड दिस मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इट बिकम 0 when न्यू इज इक्वल टू न्यू 0. आणि हेच जर मी आइन्स्टाईन्स इक्वेशन मध्ये ही किंमत टाकली तर काय मिळेल मला? ke max is 0. Here h new, न्यूच्या जागेवर न्यू 0 ठेवायचं, मायनस ऑफ phi 0. म्हणजेच फायनली काय मिळतो आपल्याला? phi 0 इक्वल टू h न्यू 0. आता या इक्वेशन वरून आपल्याला काय सांगता येईल की दिस इक्वेशन शोज दॅट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज रिलेटेड टू वर्क फंक्शन. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू 0, it is related to what? Work function. And work function is different for different material. It means threshold frequency is different for different material. ही झाली आपली पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आइन्स्टाईन्स इक्वेशनचा वापर करून आपण एक्सप्लेन केली. आता आइन्स्टाईन्स इक्वेशन दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कसं लिहिता येईल? मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू मायनस ऑफ व्हॉट? एच न्यू 0. कारण मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू काय असतं? एच न्यू मायनस phi 0. पण phi 0 ची किंमत आता आपण बघितली ती काय असते? h न्यू 0. म्हणून मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू मायनस ऑफ h न्यू 0 किंवा हाफ mv मॅक्स स्क्वेअर इक्वल टू h इन ब्रॅकेट न्यू मायनस न्यू 0. आता या इक्वेशन मध्ये तीन पॉसिबिलिटीज आहे. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इट मे बी लेस दॅन न्यू 0. जेव्हा न्यू लेस दॅन न्यू 0 असेल याचा अर्थ काय? न्यू मायनस न्यू 0 इज लेस दॅन 0. म्हणजे न्यू मायनस न्यू 0 हे काय होईल? निगेटिव्ह. न्यू मायनस न्यू 0 निगेटिव्ह म्हणजेच कायनेटिक एनर्जी निगेटिव्ह शक्य आहे का? नाही. इट इज इम्पॉसिबल. मीन्स देर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन व्हेन न्यू इज लेस दॅन न्यू 0. So when nu is less than nu 0, kinetic energy is negative, and which is impossible. It means there is no photoelectric emission possible. दुसरी पॉसिबिलिटी, जर समजा फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन न्यू इज ग्रेटर दॅन न्यू 0, काय होईल? जेव्हा न्यू ग्रेटर दॅन न्यू 0 असेल याचा अर्थ न्यू मायनस न्यू 0 इज ग्रेटर दॅन 0 मीन्स न्यू मायनस न्यू 0 इज पॉझिटिव्ह. याचा अर्थ कायनेटिक एनर्जी इज पॉझिटिव्ह. म्हणजेच काय? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल ऑकर और फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. आता तिसरी पॉसिबिलिटी, जर समजा फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी असेल म्हणजे न्यू इक्वल टू न्यू 0, इट मीन्स न्यू मायनस न्यू 0 इक्वल टू 0 म्हणजे मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी 0. याचा अर्थ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बट देअर कायनेटिक एनर्जी इज 0. It means photoelectrons are just emitted, but in this case kinetic energy is 0. ही झाली दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता आपण फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टची तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया. ऑलरेडी आपण त्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे. हा आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हाफ mv मॅक्स स्क्वेअर इक्वल टू व्हॉट? h न्यू मायनस phi 0.
इथे एच न्यू म्हणजेच एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, फाय झिरो इज फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन. या इक्वेशन मधील राईट हँड साइड मधील दोन्ही टर्म एच न्यू आणि फाय झिरो हे दोन्ही कशावर डिपेंडंट आहे? दे आर डिपेंडंट ऑन फ्रिक्वेन्सी and both these terms they are independent of intensity of incident radiation. It means the term on right hand side, that is maximum kinetic energy of photoelectron, it depends on the frequency of incident radiation but it is independent of intensity of incident radiation. हे झालं तिसरी कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता चौथी कॅरेक्टरिस्टिक्स काय की इफ आय इन्क्रीज द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन, इट मीन्स number of photon colliding with electron, rate of collision of photon with electron in the metal surface will increase. And we know that when one photon collide with one free electron, then there will be an emission of what? One photoelectron. So increase in intensity of incident radiation will increases what? Will increases the rate of collision between photon and electron, which ultimately increases what? The rate of emission of photoelectron. It means that photoelectric current is directly proportional to intensity of light, or the rate of emission of photoelectron is directly proportional to intensity of incident light, and that can be graphically represented by means of straight line passing through origin. आता याच्या नंतरचा जो कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ते कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघूया. कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 6, कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5. काय कॅरेक्टरिस्टिक्स नंबर 5 की फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टंटेनियस प्रोसेस. Photoelectric emission is an instantaneous process. Now what happens in photoelectric emission? Here a photon is colliding with an electron. When photon collide with electron, that collision is elastic collision, and during the elastic collision the entire h nu amount of energy carried by photon will be absorbed by electron immediately without any time lag, and that electron will utilize some part of h nu energy to release itself from binding of nucleus and to come on the surface of metal, and with the remaining amount of energy that photon is ejected out of the surface of metal. लक्षात असू द्या विद्यार्थी मित्रांनो की फोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन यामध्ये जे कोलिजन होतं, बिकॉज फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज रिझल्टंट फेनोमेना ऑफ कोलिजन बिटवीन फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन, अँड बिकॉज collision between photon and that of electron is an elastic collision in which energy is immediately transferred, completely transferred from photon to electron, and hence there will be an immediate emission of photoelectron from the surface of metal. म्हणजे there is no time lag between incidence of radiation and emission of photoelectron. So that's why photoelectric emission is an instantaneous process. Now the next one, that is sixth one. If the electron with which incident photon collide is situated, see here this is a sheet of metal, say of thickness T, and here photon is colliding. If the electron with which the incident photon collide, suppose that incident photon collide with electrons which is lying on the surface of metal, then in this case what happens? If that electron is situated on the emitting surface, then that electron will be ejected with what? Maximum kinetic energy. तर असे इलेक्ट्रॉन जे त्या मेटॅलिक सरफेसवर असतील त्यांची कायनेटिक एनर्जी ही काय असते? देअर कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम विच इज मेन्शन इन व्हॉट? आइन्स्टाईन्स इक्वेशन. बट रिमेंबर, इफ फोटॉन कोलाइड विथ इलेक्ट्रॉन विच इज लाइंग इन द इंटीरियर ऑफ दैट मेटॅलिक शीट, then this electron has to do some work. This electron has to do or has to spend some energy to penetrate through this thickness of metal plate. Means this electron will eject from the surface of metal with kinetic energy which is slightly less than that of this electron. Slightly less than that of this electron. तर शेवटची property, if however electron is situated in the interior of emitting material, interior मध्ये असल्यावर काय होईल? It will lose some energy in coming onto the surface, and that's why we can say that photoelectrons are emitted with what? Different kinetic energy. So in this way Einstein's photoelectric equation can explain all the characteristics of photoelectric effect. आता तिसरा आणि फार सोपा प्रश्न आहे, परीक्षेमध्ये मॅक्झिमम याच्यावर प्रश्न असतात. एक्सप्लेन डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस.
आता डी ब्रॉग्लीज हायपोथेसिस काय आहे नेमकं, लक्षपूर्वक ऐकून घ्या. डी ब्रॉग्लीने असं म्हटलं की डी ब्रॉग्ली प्रपोज, त्यांनी असं प्रपोज केलं. काय प्रपोज केलं त्यांनी, की कुठलाही मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकल असेल, एनी मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकल और एनी मटेरियल पार्टिकल विच इज इन मोशन अँड विच हॅज ए टोटल एनर्जी ई, त्या मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकलची टोटल एनर्जी किती ई अँड मोमेंटम पी, त्या मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकलचं मोमेंटम किती आहे पी. सो de Broglie proposed that any moving material particle having energy E and momentum P, wave is associated with that moving material particle which is analogous to that of a photon. त्याचं म्हणणं काय होतं की फोटॉन सारखंच मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकल असतात. whatever characteristics that photon will have, same characteristics will be possessed by any moving material particle. आता त्यांनी काय सांगितलं बघा, ही सजेस्टेड, त्यांनी एक रिलेशन दिलं. he had suggested relationship between properties of wave. कोणकोणत्या properties of wave? It may be like frequency and that of wavelength. Frequency आणि wavelength ह्या properties of काय wave. So he had given the analogy between properties of wave like frequency and wavelength with the properties of material particle like energy and that of momentum. Energy and that of what? Momentum. आता आपल्याला माहित आहे की एनर्जी ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर. एनर्जी ई इज इक्वल टू काय? एम सी स्क्वेअर. आता एनर्जी ई इक्वल टू एम सी स्क्वेअर आणि मोमेंटम पी इज इक्वल टू काय असतं? एम सी. याला जर मी डिवाइड केलं, ई बाय पी इक्वल टू, हे बघा, हे एम कॅन्सल आणि हा एक सी कॅन्सल, ई बाय पी इक्वल टू सी. ई बाय पी इक्वल टू सी म्हणजेच पी इक्वल टू काय येईल? ई बाय सी. एनर्जी, आता जर समजा फोटॉन घेतलं मी, व्हॉट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन? ई इक्वल टू एच न्यू, म्हणून मी इथे एच न्यू लिहिलं. आणि स्पीड तर सीचं सीच आहे. आता मला माहित आहे की न्यू डिवायडेड बाय सी, एच न्यू डिवायडेड बाय सी, इथं हे जे न्यू डिवायडेड बाय सी याच्या जागेवर 1 बाय लॅम्बडा येतं, कारण आपल्याला व्ही इज इक्वल टू एन लॅम्बडा. व्ही म्हणजे सी इज इक्वल टू एन, एनच्या जागेवर काय घेणार आपण? न्यू लॅम्बडा. न्यू लॅम्बडा म्हणून न्यू डिवायडेड बाय सी इक्वल टू 1 बाय लॅम्बडा. न्यू डिवायडेड बाय सी इक्वल टू एन बाय एच बाय. सो मोमेंटम पी इक्वल टू ई बाय सी इक्वल टू एच न्यू बाय सी इक्वल टू एच बाय लॅम्बडा. लक्षात असू द्या मित्रांनो, फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ ऑफ वेव associated with the moving material particle of mass m and which is moving with velocity v. म्हणजे आपल्याला एनालॉजी काढायची. एनालॉजी कशामध्ये काढायची आहे की फ्रिक्वेन्सी अँड वेवलेंथ याला एनालॉजी दाखवायची. कोणाशी? ए पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल विच इज इन मोशन हॅव्हिंग मास m अँड वेलॉसिटी v. तर काय रिलेशन मिळेल आपल्याला? आपल्याला माहित आहे न्यू इज इक्वल टू ई बाय एच. न्यू इज इक्वल टू काय येईल? ई डिवायडेड बाय एच. आणि लॅम्बडा इज इक्वल टू काय येतं मग? एच डिवायडेड बाय पी, ऑर इट इज इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी, म्हणजेच पी मोमेंटम. मोमेंटम इज इक्वल टू व्हॉट? एम इंटू व्ही. सो वी आर हॅव्हिंग टू इम्पॉर्टंट रिलेशनशिप. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अँड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लक्षात असू द्या, फार महत्वाचं इक्वेशन, इथे फार महत्वाची ओळ आहे. परीक्षेत तुम्हाला याच्यावर सेपरेट 1 किंवा 2 मार्काचा प्रश्न येऊ शकतो. नाउ डी ब्रॉग्ली रेफर्ड दीज वेव्स. डी ब्रॉग्लीने ही जी वेव आहे, वेव असोसिएटेड विथ व्हॉट? एनी मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकल. सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉग्ली, द वेव असोसिएटेड विथ मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकल, इट इज कॉल्ड एज ए मॅटर वेव. कशाला मॅटर वेव म्हणायचं? ए वेव विच इज असोसिएटेड विथ मुव्हिंग मटेरियल पार्टिकल इज कॉल्ड ए मॅटर वेव. And the wavelength of matter wave is given by, wavelength of matter wave is given by equation number 1 and it is known as de Broglie's wavelength. It is known as what? De Broglie's wavelength, and this equation is known as de Broglie's equation.